देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ डॉक्टर सुनीता ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਸੋਰਟ ਵੈਲਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ तेजा सिंह थूआ जी की पुस्तक दुनिया बहुरंगी काव्य संग्रह का लोक अर्पण हो रहा है। आओ चलिए देखते हाँ लोक अर्पण की रस्म। मंजे नूं बैठ गऊं, धागे नूं थ्रेड गऊं, सिक्के नूं लैट गऊं, लाल नूं रट गऊं, गुसल खाने था वाशरूम के टब च बह के नहावांगे, अंग्रेजी तुहाडी सिख के उहनूं अपने घरे वसावांगे, जे कहोगे कदे कदे पंजाबी तुहानूं भी सिखावांगे। मैं कहा जिवें तुसीं मिस्टर पोटे दी मेम आ, कहंदी आहो, मैं कहा झोटे दी मेम आ। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख मेहमान आगे ने शायद बालमुकुंद शर्मा जी आगे ने, तो मैं चाहना कि उन्होंने उठ के तालियों के नाल स्वागत किया जाए। एक महान शख्सियत ने जो साडे विच पधार रहे ने। हाँ जी, पीएस आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी वालों सानू बहुत बहुत जी आयां नूं, ते मैं चाहना कि उन्हां लई जोरदार तालियां नाल आपां उन्हां दा स्वागत करिए। मैं साडे विच हुणे शामिल होए प्रोग्राम दे मुख मेहमान बालमुकुंद शर्मा जी नूं जी आयां नूं आखदियां जी। इस दे नाल ही साडे विच शामिल होईयां महान शख्सियतां दा भी तहे दिलों धन्नवाद है, जिन्हां ने अपने कीमती समय विचों समां कढ के इस प्रोग्राम विच हाजरी लवाई है जी। ते प्रोग्राम दी कारवाई नूं अगे वधाउंदे होए मैं गुजारिश करांगी सरदार तेजा सिंह थूआ जी नूं, जो कि अज दे प्रोग्राम दे लाड़े नेगे, और स्टेज ते आउण ते सारे साडे जिन्ने भी इत्थे शामिल सज्जन ने वो ताड़ियां मार के सरदार तेजा सिंह थूआ जी का स्वागत करन। कल्चर सोसाइटी के प्रधान श्री प्रवीण संधू जी नूं बेनती करदी हां कि वो भी अपनी हाजरी प्रधानगी मंडल विच लगवाउण। जोरदार तालियां नाल स्वागत है। दोस्तों आप सब आज बड़ा सुहागा दिन है कि तेजा सिंह थूआ जी की वैसे तो दूसरी किताब है, पर साडे पीएस आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी वालों ये पहली किसी लेखक की किताब आप रिलीज करन जा रहे हैं, ते इस खुशी के मौके ते तुसी सारे हाजिर हो, ते इस गल की बहुत ज्यादा वधिया वड्डी खुशी है। हाँ जी, एक होर शाल उन्होंने भेटा की जा रही है। सत्कारत अमरजीत कौर थूआ मैडम थूआ सर, बालमुकुंद शर्मा जी थूआ सर नूं सम्मानित करनगे। ये बड़ा बहुत वधिया प्यारा पल है। तालियां दोस्तों तालियां साडे आए हुए चैनल क्या बनना है पल। हाँ जी, यही सम्मान सिंह थूआ सर नवीं दोस्तों ताड़ियां वजदियां रहन, जिंदियां रहन। बिल्कुल बालमुकुंद शर्मा जी ने क्या ही दिता, ते चलो जी ये ताड़ियां जी बिल्कुल एक अहम कार्य इस महफल का। हो गया जी। साडे मीडिया कर्मी पूरे रीत नाल अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पता कि ये अहम पल ने इस महफिल के राजनीतिक सेंटर। थूआ सर नूं बहुत बहुत मुबारकां
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਲਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਰੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ऋणी ਰਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਬਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲ ਜੀ USA ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਬਾਲ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਬਾਲ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ ਬੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਲਾਈਵ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਮਾਡਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਰਮਾਡਾ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਬਾਲਮਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੈੱਕ 18,000 ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ 18,000 ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਥੂਆ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰ ਬਾਲਮਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੂਆ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਥੂਆ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ, ਕਾਮੇਡੀ ਸਟਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਮਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਡ ਚਕਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਲੇਖਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਥੂਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਰਸ਼ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਬਾਂਸਲ ਜੀ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਟਰਸਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚਕਾਈ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਾਂ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬੋਲ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਦਮ ਲਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ KC ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ VK ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਟ ਪੈ ਗਈ ਥੀਏਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਰੰਗ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਅਰਜੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਧਰਤੀਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਮਾਂ ਧਰਤੀਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਕਮੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਲਿਖਿਆ ਐਡਰੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਮਿੰਗਮ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਲਾਰੈਂਸ ਪੋਟੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਪੰਮੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 4 ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਜੌਬ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਜ਼ਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਜ਼ਾਬੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਕਹੂੰ, ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਹੂੰ, ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈਡ ਕਹੂੰ, ਲਾਲ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਹੂੰ। ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਕਹੂੰ, ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਹੂੰ, ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈਡ ਕਹੂੰ, ਲਾਲ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਹੂੰ। ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਥਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਟੱਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਡ ਕਹੂੰਗਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੋਡ ਕਹੂੰਗਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਵਲੀ ਆਖੂ ਮੇਮ ਦੀਆਂ ਮੜਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੋਡ ਕਹੂੰਗਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਵਲੀ ਆਖੂ ਮੇਮ ਦੀਆਂ ਮੜਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਹੂੰਗਾ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਔਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸ਼ਟਅਪ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਕਹੂੰਗਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਸਵਿੰਗ ਪਿੰਗ ਦੇ ਝੂਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਮੋਕ ਕਹੂੰਗਾ ਸੁੱਟੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਕਹੂੰਗਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਸਵਿੰਗ ਪਿੰਗ ਦੇ ਝੂਟੇ ਨੂੰ, ਸਮੋਕ ਕਹੂੰਗਾ ਸੁੱਟੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਹੋਊਗਾ ਰੇਨੀ ਉਦੋਂ ਇੰਡੋਰ ਪੈਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪੱਕੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ PhD ਦਾ ਪੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਰਮਿੰਗਮ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ, ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੇ ਗਾਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੋਟੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਮ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਆ ਗਈ ਵਾੜੇ 'ਚ। ਉਹ ਮੱਝ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ व्हाट इज दिस? मैं कहा मेम साहब दिस इज मज। कहती ये मज क्या होता है? मैं कहा मेम साहब जी मज होता है नहीं, मज होती है। कहती मज क्या होती है? मैं कहा एक्सक्यूज मी। कहती हाँ। मैं कहा जिवें तुसीं मिस्टर पोटे दी मेम आ? कहती आहो। मैं कहा झोटे दी मेम आ। थैंक यू जी।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਪਾਲਮਕਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਹਰਸ਼ ਜੀ, ਪਾਵਨਾ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਪੱਟੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ श्रीमती अमरजीत कौर। धन्नवादियां पहला तो थोड़े सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਚੱਲ के आए हैं। देविंदर कौर जी महान मां ਨੂੰ जन्म दिता, उस मां ने अगे प्रवीण संधू ਨੂੰ जन्म दिता ਜਿਹੜਾ कि दुनिया के दुख हरण कर रहा है। ते असी मैं ते मेरी वाइफ असी रब अगे अरदास करते हैं कि रब इन्हां नूं लंबी उम्र, दिन दुगनी राती चौगुनी तरक्की दे। चंगा भोजन तंदुरुस्ती बख्शी, डॉक्टरां कोलों बचावे, हस्पताल दे पैण ना चक्कर, समा भी बहुत बचावे। बहुता अजकल समा हस्पताल च बीत रहा, उत्थे असीं यूट्यूब सुनी जाते हैं जदी दिन डॉक्टर बुलाउंदा नहीं। जदों तुसी नाम पंजाब दा आपे चमकू, जदों तुसी चित्तण वारो वारी, छड्डो नसियां दी यारी, छड्ड दिओ नसियां नूं, तन पिता देणगे असीसां, खुशी च बागो बाग हो जाने, फिर ना कोई करू तेरियां रिसां, थूहे वाले ने अर्ज गुजारी, दुध पियो की खाओ जवानों, छड्डो नसियां। दर्शन सिंह मेरा भतीजा ते मेरा दूजा भतीजा पहले आया सी, वो बोल के गया। हाँ जी सर, अज तुहा साहब की जो बुक है, किताब है, उन्होंने लोक अर्पण किया, उसकी धुन चकाई की है, की कहना चाहोगे? दुनिया बहुरंगी अज पुस्तक जो तेजा सिंह तुहा जी ने लिखी आ, उन्होंने लोक अर्पित करने का मौका वीर प्रवीण संधू ने बख्शिया। और अज जो असीं जीरकपुर विच इस समागम ते पहुँचे, बहुत ही चंगा लगा उन्हां दे परिवार नूं मिल के, तेजा सिंह जी की धर्म पत्नी उन्हां दी पूरी फैमिली नूं। और इस मौके ते साडे प्रधानगी मंडल बड़े मौजूद बंदे पहुँचे। मैं अर्श जी नूं जां साडे अजीत दे सीनियर पत्रकार अजैब औजला जी, मैडम प्रवीण बांसल जी, मैडम मनजीत जिन्हां ने परचा पढ़िया, इन्हां सारिਆਂ ने जो विचार रखे, उतों ये लगता कि प्रवीण संधू जी की PS आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी जिहड़ी आ, उन्हां ने चंडीगढ़ के साहतक एक खेतर विच चंगियां पैड़ां पट्टियां शुरू कर दियां। इस करके मैं चाहूँगा कि प्रवीण संधू वीर अपनियां ये जिहड़ियां कोशिशां जारी रखन, तो इदां ही जिहड़े नवे भी शायर जिहड़े आ वो अपने जिहड़े भी नवे अपने प्रोजेक्ट लैके आउणगे, उन्हां नूं लोक अर्पित करन वास्ते ये अपना योगदान पाउंदे रहणगे। मैं एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारकबाद दिंदा। थैंक यू। जसपाल कौर जी, अज जिद्दां कि बुक रिलीज़ हुई है तेजा सिंह तुहा जी दी दुनिया बहुरंगी, उस बारे कुछ अपने कुछ विचार रखना चाहोगे तुसी? हाँ जी, पहली गल तो मैं PS आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी के प्रधान प्रवीण संधू जी नूं बहुत 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 मुबारकबाद दिंदी हाँ, ते सरदार तेजा सिंह थूहा जी ते मैडम अमरजीत कौर नूं बहुत बहुत बधाइयां दिंदी हाँ। ये सरदार तेजा सिंह थूहा की दूजी किताब है जी। पहली किताब भी मैं पढ़ी है तो ये किताब भी मैं पढ़ी है। बहुत अच्छे लेखक ने, बहुत अच्छे सिंगर ने, तो मैं उन्होंने इस किताब के रिलीज़ होने की बहुत बहुत बधाइयां दिंदी हाँ। रब उन्होंने सेहत बख्शे तो वो अगे भी साडे वास्ते इदां ही अच्छा सानू अगे भी अगे नसीहतां देंदे रहन, ते समाज विच भला करन दी जो दस रहे हैगे सानू इस किताब दे राही सानू सीख अगे भी मिलती रहे,
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਐਸ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਰੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਿਤੂ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਥੂਹਾ ਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਰੰਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪੀਐਸ ਆਰਟ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਥੂਹਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਐਸ ਆਰਟ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੋਨਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੇਖਕ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹ ਹੋਟਲ ਰਮਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸੂਨ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਰੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਰਸਨਲ ਰੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਲਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਰੰਗੀ ਏ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਏ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਮੰਦੀ ਏ। ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਅਸਲ ਬੇਟਾ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਡੈੱਡ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਜਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਵਜੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਘਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਜਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੰਡੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੂਰੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਸ ਆਰਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੰਧੂ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਰੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਐਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੰਧੂ ਮੋਹ ਭਿੱਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਥੂਹਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਰੰਗੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਪੜਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੋਕ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ PhD ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੋਕ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਸਤਕ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਐਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜੁਲਾਈ ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਤੰਦ ਪਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜੁਲਾਈ ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਤੰਦ ਪਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜੁਲਾਈ ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਤੰਦ ਪਾਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਥੂਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਜਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਐਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੀਐਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਥੂਹਾ ਜੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੀਐਸ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਥੂਹਾ ਸਰ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੰਧੂ ਤੇ ਥੂਹਾ ਸਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਖਲੋਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਾਰੋ ਰੱਜ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੂਹਾ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੰਧੂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਪਿਆਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੰਧੂ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੂਹਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਥੂਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਸਪੁੱਤਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।